بھائی میں لوگوں کے قد اور ان کے وزن کے بیچ میں جو تعلق ہے اس کو جاننے میں بہت دلچسپی رکھتی ہوں، اور اپنا یہ شوق پورا کرنے کے لیے میں نے کچھ لوگوں کا نمونہ لیا ایک آبادی میں سے، اور اس کے بعد ان کے قد کو میں نے ناپ لیا اور ان کا وزن میں نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد سارے نقطوں کو میں نے اس گراف پہ بنا دیا ہے۔ اچھا، ذرا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نقطے کس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ تو بھائی مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کا قد 60 انچز کے برابر ہے اور اس کا وزن کچھ 100 پاؤنڈ کے برابر ہے، تو نقطہ ہمارا کچھ یہاں بن جائے گا۔ یہ نقطہ دکھا رہا ہے کہ اس شخص کا قد 60 انچز کے برابر ہے اور اس کا وزن 100 پاؤنڈ کے برابر ہے۔ اور بھائی اسی طرح سے یہ سارے نقطے بھی لوگوں کے وزن اور قد کے بارے میں ہمیں معلومات دے رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس چونکہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نقطے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 9 لوگوں کے قد اور وزن کا حساب لگایا ہے۔ بلکہ نہ صرف یہ ایک لینئر تعلق لگ رہا ہے، بلکہ یہ ایک مثبت لینئر تعلق لگ رہا ہے، یعنی یہاں پر ایک پازیٹیو لینئر ریلیشن شپ دکھ رہی ہے ہمیں۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ جیسے جیسے قد بڑھ رہا ہے ویسے ویسے لوگوں کا وزن بھی بڑھ رہا ہے۔ اچھا، اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہاں پر ایک ایسی لکیر بن سکتی ہے جو کہ شاید اس ٹرینڈ کو، اس رجحان کو بہتر طرح سے دکھا سکے یا اس کا بہتر اندازہ دے سکے ہمیں۔ تو چلے پھر ایسی کوئی لکیر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بہت مختلف قسم کی لکیریں بن سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ان دو نقطوں کو جوڑ کر بھی ایک لکیر بنا سکتی ہوں، لیکن ایسا کرنے سے ہمارے بہت سارے نقطے لکیر کے اس طرف پائے جا رہے ہیں، جبکہ یہاں پر اتنے زیادہ نقطے نہیں ہیں۔ اچھا، اگر میں لکیر کچھ اس طرح کی بنا لوں تو ہمارے زیادہ تر نقطے لکیر کے اس طرف ہیں، یعنی لکیر کے اوپر ہیں، تو یہ بھی کوئی ٹھیک بات نہیں ہے۔ اچھا، ابھی میں اندازے سے لکیر بنانے کی بات کر رہی ہوں، لیکن آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ بھائی اس طرح کی لکیر بنانے کے لیے ہمارے پاس پورے طریقہ کار موجود ہے، پورے میتھڈز موجود ہیں، لیکن فی الحال ہم اندازے سے ہی کام لیں گے۔ اگر میں کچھ اس طرح کی لکیر بناؤں تو بالکل ایک جتنے نقطے لکیر کے اس طرف بھی ہیں اور لکیر کے اس طرف بھی ہیں، اور ساتھ ہی اچھے خاصے نقطے لکیر کے اوپر بھی ہیں۔ تو یہ لکیر شاید ہمیں اس رجحان کے لیے بہتر اندازہ دے رہی ہوگی، اور بھائی اس طرح کی لکیر کو ہم کہتے ہیں ریگریشن لکیر، اور اس کی ایکویژن بالکل سیدھی لکیر کی ایکویژن جیسی ہی ہوگی۔ یہاں پہ y برابر ہوگا mx جمع b کے، جہاں پہ m دکھا رہا ہوگا اس لکیر کی ڈھلان کو، اس کی گریڈینٹ کو، اور b دکھا رہا ہوگا y انٹرسیپٹ کو، یعنی y کی وہ قدر جہاں پر یہ لکیر y ایکسس سے گزر رہی ہوگی۔ اچھا، اب یہ ایکویژن جو ہے بالکل عام سیدھی لکیر کو دکھا رہی ہے، لیکن اگر ہم اس مخصوص مثال کی بات کریں تو یہاں پر وزن y ایکسس پر ہے، تو وزن برابر ہو جائے گا لکیر کی ڈھلان ضرب قد جمع پی کے۔ تو خیر، یہ ہے ہماری ریگریشن لکیر اور یہ ہے اس کی ایکویژن۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو لکیر ہے وہ سبھی نقطوں سے نہیں ہو کر گزر رہی، اور اس وجہ سے اس لکیر میں بہت دفعہ ایسا ہو رہا ہوگا کہ جو ہماری اصل قدر ہے اور جو لکیر ہمیں قدر دے رہی ہے اس کے بیچ میں کچھ فرق ہوگا، اور بھائی یہ جو فرق ہوتا ہے اصل نقطے اور ہمارے متوقع قدر کے درمیان، اس کو ہم کہتے ہیں ریزیڈول، یعنی باقیات۔ چلیں اس کو میں یہاں پر لکھ بھی لیتی ہوں۔ تو باقیات ہمیں ہر نقطے کے لیے مل سکتے ہیں، باقیات اور ریزیڈول بھی لکھ لیتے ہیں۔ ہاں، تو مثال کے طور پر اگر میں اس نقطے کو ایک کا نام دوں تو R1 یعنی اس نقطے کے لیے جو باقیات ہے، جو ریزیڈول ہے، وہ برابر ہوگا، یہاں پر 60 انچز جب قد ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارے y برابر ہوتا ہے 100 کے۔ یہ تو اس نقطے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اگر لائن پر دیکھا جائے تو 60 انچز کے لیے ہمیں وزن کی جو قدر مل رہی ہے وہ برابر ہے کچھ 150 پاؤنڈ کے۔
तो इनका जो फ़र्क है वो बराबर हो जाएगा 100 माइनस 150 के। अच्छा, अभी तो मैंने वज़न की ये कदर लकीर की मदद से मालूम की, लेकिन आप चाहें तो ये इक्वेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इक्वेशन में जब आप कद की कदर डालेंगे और फिर ढलान की कदर डालेंगे और वाई इंटरसेप्ट की कदर डालेंगे, तो आपको यहाँ पर वज़न मिल जाएगा, यानी मुतवक्का वज़न मिल जाएगा जो कि ये लकीर दे रही होगी। खैर, तो इन दोनों का फ़र्क बराबर होगा -50 के। अच्छा, अब जब हमारे पास रेज़िडुअल की कदर मनफ़ी में आती है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी असल कदर है, वो हमारी मुतवक्का कदर से कम है। तो ग्राफ़ पे ये जो रेज़िडुअल है, उसकी निशानदेही ये फ़ासला कर रहा होगा। तो ये बराबर है R1 के। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर इस नुक्ते को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी असल कदर है, वो ज़्यादा है बनिस्बत उस कदर के, उस मुतवक्का कदर के जो कि हमें ये लकीर दे रही है। तो यहाँ पे जो रेज़िडुअल होगा, उसकी कदर मस्बत होगी। इसको R2 का नाम दे देते हैं। तो भाई रेज़िडुअल हमें हर नुक्ते के लिए बता देता है कि कितनी अच्छी तरह से ये लकीर उस मख़सूस नुक्ते का अंदाज़ा लगा रही है या कितनी बुरी तरह से ये लकीर उस नुक्ते का अंदाज़ा लगा रही है। तो भाई अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमें लकीर बेहतर से बेहतर अंदाज़ा दे सभी नुक्तों का, तो इसका मतलब ज़ाहिर है कि हम चाहते हैं कि रेज़िडुअल कम से कम हो, यानी असल कदर और मुतवक्का कदर के बीच में जो फ़र्क है वो हमारे पास कम से कम आए। अच्छा, अब ऐसा करने के लिए दिमाग में पहला हल जो आता है वो ये है कि सारे रेज़िडुअल, सारे बाक़ियात को हम जमा करके उसको कम से कम करने की कोशिश करें। लेकिन सच बात ये है कि ऐसे करने से हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि भई अगर एक रेज़िडुअल बहुत नेगेटिव है और दूसरा बहुत पॉज़िटिव है, तो उनका फ़र्क हमें सिफ़र दे देगा और फिर हमें ऐसा लगेगा कि भई बाक़ियात तो सिफ़र के बराबर हैं। तो भई ये अमल हमें बाक़ियात के बारे में कोई अच्छा अंदाज़ा तो नहीं दे रहा होगा। लेकिन हाँ, एक काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम सारे रेज़िडुअल्स, सारे बाक़ियात की एब्सोल्यूट कदर ले लें और फिर उनको आपस में जमा कर लें। और भई एब्सोल्यूट कदर से हमारा मतलब ये है कि हम हर बाक़ियात के साइन को नहीं देख रहे होंगे, सिर्फ़ उसकी जो कदर है उसको देखकर उन सबको आपस में जमा कर रहे होंगे। तो इसको मैं इस निशान से दिखा सकती हूँ। और यूँ फिर हमें जो इसकी कदर मिलेगी, हम उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें एक ऐसी लकीर मिल जाए जिसमें बाक़ियात कम से कम हो और वो हमें बेहतर अंदाज़ा दे दे इस रुझान का। अच्छा, अब बाक़ियात कम करने का दूसरा तरीका ये है, और ज़्यादातर लोग इसी तरीक़े को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। हाँ, तो दूसरा तरीका ये है कि हम हर बाक़ियात का स्क्वायर ले लें और उन सबको आपस में जमा कर लें। तो अब स्क्वायर लेने से होता यह है कि कोई मनफी कदर भी होती है, वो भी मस्बत में तब्दील हो जाती है। और इस तरीके को इस्तेमाल करने की दूसरी वजह यह है कि जब हम किसी भी रेज़िडुअल का स्क्वायर लेते हैं, तो जो छोटी कदर होती है वो और बड़ी हो जाती है, या जो बड़ी कदर होती है वो और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। चलें, इस बात को ज़रा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक नुक्ता 1 पे है, दूसरा दूसरे पे है, 3 और 4 पे भी हमारे पास नुक्ते हैं, तो इन सब के दरमियान सिर्फ एक कदर का फासला है। लेकिन अगर हम इन सब का स्क्वायर ले लें, तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होगा, इसका स्क्वायर 9 के बराबर होगा और इसका स्क्वायर 16 के बराबर होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इन नुक्तों का स्क्वायर लेने की वजह से इनके दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा बढ़ गया है बनिस्बत इधर के। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर जब हम रेज़िडुअल का स्क्वायर ले लेते हैं और उनको आपस में जमा कर देते हैं, तो ये पूरी चीज़ हमें ज़्यादा बड़ा तनासुब दे देती है इन सब के सम का। और भाई अच्छा, अब इस पे मबनी एक तरीका होता है जिसको कहते हैं लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन। तो इसको इस्तेमाल करके हम एक ऐसी रिग्रेशन लकीर बनाते हैं जो कि हमें बेहतर अंदाज़ा देती है रुझानात का। इसको ज़रा मैं उर्दू में भी लिख दूँ, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन।
हम्म तो भाई इस तरीके को इस्तेमाल करके हम ढलान और वाई इंटरसेप्ट की कदर मालूम करते हैं, जिसकी मदद से हमें एक ऐसी रिग्रेशन लकीर मिलती है जिसमें रेजिडुअल्स यानी बाकियात कम से कम होते हैं। भाई अभी के लिए इतनी मालूमात काफ़ी है। अब अगली वीडियो में हम इस तरीके के बारे में ज़्यादा तफसील से बात करेंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में।